नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आमर आजिर एही भिडियोटी समस्त मकर राशि व्यक्ति विशेषंक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही। सेतिपई आपण धैर्यर सहित एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणकर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं निज भविष्यत विषय रे जानंतु। देखंतु दर्शक बंधु एही भिडियो रे आपण एही 6टी भविष्यतवाणी विषय रे जानिबे जहाँ 2025 अंतिम 3 मास मध्यरे हेबाकु थिबा ग्रह मानकर गोचर अनुसार आपणक जीवन रे निश्चित घटिबो एवं आपण लेखि रखंतु यह संपूर्ण सत्य अटे। आपणक जीवन रे एही 2025 एही अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर मासर एही सबु तारीख गुड़िक मध्यरे निश्चित भाव में गुरुत्वपूर्ण घटना मान घटिबा पाई जाउछि जहाँ आपणकर भाग्य एवं भविष्यत को परिवर्तन करिबा। किंतु सर्वप्रथमे जानी रखिबा आवश्यक जे आपणकर जन्म कुंडली भिन्न भिन्न होइथाए एवं आपणकर पूर्व जन्मर कर्म अनुसार एही जन्मर कुंडली प्रस्तुत होइथाए। सेतिपई आपणक कुंडली अनुसार आपणक जीवन रे जहाँ घटिबार थिबो ताहा निश्चित घटिबो। किंतु धर्मशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र साहाय्य रे आपणकर भविष्यत रे हेबाकु थिबा घटना विषय रे आगरु जानि परिबे एवं प्रतिकार मध्य करी आपण बड़ घटना को छोट करि परिबे। ता सहित देखंतु ग्रह मानकर गोचर जहाँ समस्त ब्रह्मांडर गोचर करुछंती से माने आम जीवन रे बहुत अधिक प्रभाव पकाई थांती। किछि ग्रह मानकर गोचर चलन राशि परिवर्तन आम मानकु शुभ शुभ फल प्रदान करि थांती किंतु किछि ग्रह मानकर गोचर आमको अशुभ फल प्रदान करि थाए। सेतिपई एही 2025 रे अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर मास मध्यरे आपण देखिबे आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन आसीबो किंतु परिवर्तन खराब रहिबो ना भल जानिबा पई आपणको भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबाकू पड़िबो। शेष पर्यंत देखिले आपण निश्चित भाव में जानि परिबे कोन रहिछि एही 6टी भविष्यतवाणी जहाँ आपणकर नूतन वर्ष 2026 सहित आपणकर आगामी 3 मास को मध्य बहुत अधिक प्रभावित करिबो। किंतु भिडियोटी को आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर मकर राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मन रे जहाँ भी प्रश्न रही जहाँ भी द्वंद्व रही आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। तासह आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहज रे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह जोड़ी होई रुहंतु व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। एबे आसंतु भिडियोटी को आग को बढ़ाइबा एवं सेही 6टी भविष्यतवाणी विषय रे जानिबा जहाँ आपणकर एही अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर मास मध्यरे निश्चित भाव में घटिबो किंतु आपणकर ध्यान दे बुझिबार अछि जे केउ क्षेत्र रे एही सब परिवर्तन गुड़िक घटिबो। आपणकर शिक्षा रे ना व्यवसाय रे ना आपणकर चाकरी रे ना आपणक व्यवसाय व्यापार वाणिज्य रे ना आपणक प्रेम संपर्क रे ना वैवाहिक संपर्क रे ना आपणक स्वास्थ्य रे। सेतिपई आपण टिके ध्यान देई देखंतु एवं बुझंतु। ता सहित देखंतु दर्शक बंधु आमर एही कार्यक्रमटी आपणकर जन्म राशि बा चंद्र राशि उपरे आधारित होईछि। जदि आपण आपणकर जन्म राशि जानि नाहांती तेबे मध्य आपण निज नाम राशि अनुसार भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि परिबे। तेबे एबे आसंतु आरंभ करिबा आजिर कार्यक्रम एवं सर्वप्रथमे जानिबा अक्टोबर मास प्रारंभरु नवग्रह आपणक राशि रे किभଳି अनुसार विराजमान करिबे। देखंतु आपणक राशि स्वामी शनिदेव तृतीय गृह रे विराजमान होइछंती द्वितीय गृह रे राहु षष्ठ गृह रे बृहस्पति अष्टम गृह रे केतु एवं शुक्र नवम गृह रे सूर्य एवं दशम गृह रे बुध एवं मंगल विराजमान होइछंती। एबे आसंतु जानिबा एबे आसंतु आपणक राशि स्वामी शनिदेवंक ठारू आरंभ करिबा आजिर कार्यक्रम। देखंतु शनि आपणकर तृतीय गृह रे 28 नवेम्बर पर्यंत बक्री होई रहिबे एवं 28 नवेम्बर
ପରେ ସେହି ତୃତୀୟ ଗୃହରେ ମାର୍ଗୀ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଶନି ବକ୍ରି ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଭାବ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେଟା ଶୁଭଦାୟକ ନୁହେଁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କମ୍ ଏବଂ ନିଜର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିଟି ଖରାପ ହେଉଥିବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋନ୍ ଋଣ ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିବ। ଆପଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ ଶୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସରିବନି ଏବଂ ଆପଣ ବି ତାଙ୍କୁ ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏହି ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଏହି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ରହିବ, କାରଣ ତୃତୀୟରେ ଶନି ବକ୍ରି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଗୃହରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଘର ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଲ ପୁଅ, ଭଲ ଝିଅ, ଭଲ ଭାଇ, ଭଲ ପତ୍ନୀ, ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଯେହେତୁ ଭଲ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେନି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ନଭେମ୍ବର 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦାପି ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ୟାରିୟର ବନାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ବକ୍ରି ଥିବାରୁ ଏତେ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବକ୍ରି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ କେହି ସାଙ୍ଗ ବନାଉଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରେଡିଂ ହେଉ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଲେନଦେନ ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଗୀ ହୋଇଯିବେ, ମାନେ 28 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଗୃହରେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କାମ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଘରେ ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଚାଲୁଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହକୁ ଶନିଙ୍କର ମାର୍ଗୀ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି ଏବଂ ବିଦେଶରେ ରହି ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧାର ଆସିବ। ତା ସହିତ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଯଦି କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳୁନଥିଲା, କାରଣ ବକ୍ରି ଶନି ହିସାବରେ, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯେହେତୁ ମାର୍ଗୀ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ବଢ଼ିବ। ଅନଲାଇନ୍ କାମ ଆପଣଙ୍କର 28 ନଭେମ୍ବର ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଜବରଦସ୍ତ ସଫଳତା ଦେବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଚର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ବନାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ 19 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମସ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍, ସୁଗାରର ସମସ୍ୟା ରହିବ, ପେଟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 19 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ଗୁରୁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 3 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଗୃହରେ ରହିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ଯେହେତୁ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ଚାଲାକ ଚତୁର ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ, ସାଲାରୀ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଜବ୍ର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 19 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 3 ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନାଟି ବଢ଼ିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ରାହୁ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଲିଟିକ୍ସ କରିବାରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତାକୁ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ମିଛ ସତ କହି ନିଜ କାମ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ,
ଚାଲାକି କରି ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନକମ୍ ବଢ଼ାଇବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତରେ କିମ୍ବା ଗଳାରେ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏବଂ 29 ନଭେମ୍ବରରୁ 29 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ 10ମ ଗୃହରେ ରହିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ବନାଇବେ। ମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ 7ମ ଗୃହରୁ 3 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କ 6ଠ ଗୃହକୁ ବକ୍ରି ହୋଇ ଫେରି ଆସିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଟିକେ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ନିନ୍ଦା ଗପିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ସହିପାରିବେନି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେହି ଜିନିଷଟି ତାଙ୍କୁ ହଜମ ହେବନି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ବି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାକ, ଚତୁର, ସଜାଗ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗୃହ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଗୃହଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତାଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବା ସହିତ ଯେହେତୁ ଶନି ମାର୍ଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନର ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସ ପରଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସବୁ ପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅଧିକ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସା ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା